चाहना कि तुसी इस गवर्नर एड्रैस ते मैनू बोलण दा मौका दिता। सब तो वड्डी गल असी कह सकते हैं कि 1 साल की सरकार दे विच असी जो कहा कि असी आ कीता आ कीता आ कीता आ कीता, जिन्ने भी तुसी गवर्नर का भाषण पढ़ोगे असी जो कीता उहदा वर्णन कीता। नहीं तो 70 सालों दे विच की हुंदा सी, असी आ करांगे 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 ते ओह हुंदा किदों सी जदों चोणां दा साल आ जांदा सी पिछले 5 महीनों च। इस गल नूं साडे वीर विरोधी धिर दे एक मैंबर भी स्वीकार करके गए ने, कहंदे जिहड़ियां तुसीं नौकरियां दित्तियां ने ਉਹ नौकरियां ਤਾਂ प्रक्रिया ਅਸੀਂ शुरू करके गए सी ते यही तो रोना ਅਸੀਂ रोने आ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੀ प्रक्रिया ही शुरू करी सी, नौकरी दित्ती नहीं सी। ਉਹ प्रक्रिया ਦੇ तहत की हुंदा सी कि इश्तिहार दे दित्ते जांदे सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੁਕਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ कि ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਚੈੱਕ ਕੱਟ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ जिन्ने भी केस सी हाई कोर्ट दे विच किसी भी भर्ती नाल संबंधित वो सारे मसले भी हल कराए, ना नौजवानों नूं नौकरी दित्ती आ। जिहड़ी सब तो वड्डी प्राप्ति 1 साल दी है कि असीं 26,797 नौजवानों नूं नौकरी, वो भी बिना सिफारिश तो। मेरे तो पहला गोल्डी ने जिवें बोलदे कहा पहला नौकरियां भरदे नहीं सी नौजवान, भी ये तो मंत्रियों के भतीजे भाणजे लै जाणगे जां सानूं जमीन वेचणी पऊगी। ते अज साडे कोले पिंडां च जाने आ, हरेक पिंड दे विच नौजवान मिलदे आ, मापे मिलदे आ कि सानूं 1 साल दे विच साडे पिंड दे विच 10 नौजवान लग गए, 7 नौजवान लग गए, 1 रुपया नहीं लग्या, घरे नियुक्ति पत्र आ गया ते मान साहब ने जां मंत्री साहब ने आप दिता। 1 साल दे विच असीं करके विखायागा। इस तो इलावा मैं पहली बारी कह सकदा कि साडी सरकार आउण ते खेतीबाड़ी प्रधान साडा सूबा होवे, साडी खेतीबाड़ी पॉलिसी नहीं बनी हजे ताईं। 70 साल सोचे ही नहीं कि कोई किसानां लई मजदूरां लई खेतीबाड़ी पॉलिसी होवे। मैं धन्नवाद करदा सरदार भगवंत सिंह मान जियां दा, साडे खेतीबाड़ी मंत्री साहब दा, जिन्हां ने 1 साल दे विच खेतीबाड़ी पॉलिसी बनाउण वास्ते शुरुआत कीती आ, जिसदा एक नतीजा कि खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी दे विच आप मुख मंत्री साहब गए, 15,000 किसान आया, कली कली स्टाल ते गए, जेडे नरमा बीजते सी उन्हां नूं पुछया तुहानूं की तकलीफ आ, झोने वालिआं नूं पुछया, बासमती वालिआं नूं पुछया, गन्ने वालिआं नूं पुछया, कंडी खेतर वालिआं नूं पुछया कि तुसीं सुझाव दिओ तुहाडे मुताबिक खेतीबाड़ी पॉलिसी बनूगी, जो तुहानूं तकलीफां ने, जो तुहानूं लगदा कि किहड़े काम करन वाले आ असीं करके विखावांगे। पिछले समय दे विच एसी दे विच बैठ के नीतियां बना दित्तियां जांदियां सी, ग्राउंड लैवल ते उहदा असर नहीं हुंदा सी। ये नवीं सरकार ने करके विखाया कि खेतीबाड़ी पॉलिसी के तहत होया कि मैं कह सकदा कि साडे इलाके दे विच गुलाबी सुंडी ते चिट्टे मच्छर दे नाल नरमा मर गया सी। जदों अपनी सरकार बनी, मान साहब पहले महीने सौं चुकण तो गए, सानू 1 अरब 1 करोड़ 39,45,085 रुपये किसानां नूं ते मजदूरां नूं जारी कीते, जिन्हां दा गुलाबी सुंडी ते चिट्टे तेले नाल नरमा मर गया सी। ये मान साहब दी सरकार ने, सरदार भगवंत मान जी ने करके विखाया। इस तो इलावा गल चली आ इस तरह फसली विभिन्नता दी, तां मान साहब ने कहा किवें हो सकदी आ, तां जिस तरह मूंगी दे उत्ते MSP दित्ती गई, मेरे तो इत्थे मैंबर साहब ने बोलदे कहा कि प्राइवेट ने मूंगी इन्ने ते खरीदी आ। मैं कहना चाहना जिहने MSP तो घट खरीदी उस किसान नूं पर क्विंटल 1,000 रुपया सरदार भगवंत सिंह मान जी ने बाद च पाया, जिन्हां दी मूंगी ते MSP नहीं मिली सी, उन्हां नूं बनदा जिहड़ा हैगा मुआवजा दिता गया। इस तरह सिद्धी बिजाई दे पैसे दिते गए 1500 जिहड़ा पर एकड़, जिहदे नाल साडा पानी बचियागा। इस तो इलावा एक होर क्रांतिकारी कदम की चुक्या, असीं नरमा बिल्ट तो आउणे स्पीकर साहब, सानू उस वेले पानी दिता ही नहीं जाता सी जदों असीं बीजदे सी नरमा, क्योंकि झोने नूं पानी बाद च लोड़ आ, नरमे नूं पहलां लोड़ आ। मैं धन्नवाद करदा मुख मंत्री साहब दा ते साडे खेतीबाड़ी मंत्री साहब दा, जिन्हां ने आश्वासन दवाया कि ऐतकी 1 अप्रैल तो पहलां नहरां साफ करके नरमे वाले एरिए नूं पानी दिता जाऊगा। ये हुंदी आ वो सरकार जिहड़ी लोकां ते किसानां दी गल समझदी आ। इस तो इलावा मैं दूजी गल करदा कि साडे इत्थे बड़ा कहा जांदा नौजवान नशियां वल चला गया, नशियां वल, जो सच भी आ
ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖੇਡ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹੇਰੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਸਾਰ ਖੇਡ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਵੱਡੇ 7 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਾਮ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਅੱਜ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛਡਾਉਣਾ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਟੇਲਾਂ ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਟੇਲਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮੀਂਹ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਪਾ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੀਤਹੇਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹੇਰ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੇਲਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਟੇਲਾਂ ਤੇ ਸੂਏ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ 4 ਸੂਏ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, 4ਾਂ ਤੇ ਪੱਕਾ RCC ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੇਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਘੱਗਰ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਘੱਗਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਤਕੀ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਗਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਛਕ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲੇ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆਗਾ, ਉੱਥੇ ਘੱਗਰ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਰੇਨ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨੇ ਬਚਾਇਆਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਲੀ ਆ ਗਏ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ ਗਏ, ਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ 92 ਦੇ 92 ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਪਰਚਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਖਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੰਡੇਟਾ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾਗਾ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰੀਆਂ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਲੇਦਾਰ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਵਾਲਾ ਆਪਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਢੂਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਰੀਆਂ ਢੋਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਰੀ ਦਾ 2 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰ 5 ਰੁਪਏ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਲਾਲਚੰਦ ਜੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੇਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗਾ, ਲੇਬਰ ਦੇ ਠੇਕੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੀਪੋਲ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਉਹ ਇੱਕ ਲੀਪੋਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਾਰਾ ਬੱਸ ਦੇਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾ ਟਾਇਰ ਨੇ, ਨਾ ਉੱਤੇ ਛੱਤ, ਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਓ, ਟਾਇਰ ਵੀ ਬਦਲਾਂਗੇ, ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਬਦਲਾਂਗੇ, AC ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। 5 ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ। ਜਿੱਦੇ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 70 ਸਾਲ, ਸਾਡੇ 5 ਸਾਲ। ਜੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਆ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਲਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੱਛਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਆਊਗੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੀਰੀ ਰਮਾਵਾਂਗੇ, ਜੀਰੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੇ ਜੀ ਕਿਤੇ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਸੁੱਚ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਜੀਰੀ ਚੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਾ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਲੋਕ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ 14,311 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 13% ਵੱਧ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਟਿਊਬਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ 600 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕੀਤਾਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਲੜੀਏ, ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲੱਗੀਏ, ਆਪਣੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਮਾਈ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੌਲਾ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਸੀ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ, ਆਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਦੂਜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋਊਗੀ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਇਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣੂਗਾ। ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਿਤਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਲਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।